جو سب سے بڑے نقصان میں، سب سے بڑے خسارے میں عملوں کے اعتبار سے، کہ جن کے سامنے یہ چکا چوند، یہ چمک دمک، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعمال کا دیوالہ نکال دیا، زبانوں کے بول، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، دو پیسے آ گئے، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اعمال کا دیوالہ نکال دیا کہ ان سے بڑا کوئی نقصان نہیں، اور سمجھتے رہے ہم بہت فارورڈ جا رہے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں فارورڈ، ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن یاد کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، جب ہجرت کر کے مدینہ پاک آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اور سب حضرت میں لڑائی کی، دولتیں اور سب کچھ، لیکن لڑ رہے تھے، اور اللہ کو نہ آخرت کو نہ کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا مالی اراکم مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں صبح شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری عقل و خرد تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ میں اللہ کا سراپا نور، سراپا رحمت، رحمت للعالمین نبی تمہیں کوہیں پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ یہ جگہ نہیں ہے تمہارے بیٹھنے کی، یہاں تمہارا وقت نہیں لگنا چاہیے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ تمہارے وقت کی جگہ اللہ کا ذکر ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، نمازیں ہیں، اپنے بھائیوں سے ایمان آخرت کی باتیں ہیں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، کہ تمہارے ہر قدم پر لاکھوں لاکھوں نے کیا۔ تمہاری ایک بھلی بات پر جتنے چلیں گے، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من، جو کسی بڑی بات کو چالو کرتا ہے اس کا بھی، اور آگے جتنے اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ کرم ہے اللہ کا، احسان ہے اللہ کا، وہ پیارے نبی اور وہ سراپا رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمارے لیے بھیجے، کہ جن کی ہر ادا، جن کی ہر سنت، جن کا ہر بول انسانوں کو اللہ سے قریب کرنے والا، آخرت بنوانے والا، جہنم سے بچانے والا، قبر کو جنت کی کیاری بنوانے والا، نبی ہی کے ہاتھوں جامع کوثر پلوانے والا۔ اس لیے میرے دوست سے میں نے کہا کہ یہ جگہ یہ ذمہ داری کی نہیں ہے، اس سے تو یہ ساری تاریخ ہے۔ اللہ نے کیسے دنیا کو شروع کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سارے نبی اور پیغمبر بھیجے، انسانوں کی کیسی رہبری، انسانوں کے ساتھ کیسی خیر خواہی، وہ تو ستا رہے ہیں، وہ تو تھوک رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، گلے میں پھانسا ڈال رہے ہیں، اور نبی ہیں صبر کر رہے ہیں۔ تو بات کو سمجھو، نفع نقصان، اچھا برا، حق ناحق، نبی پیار سے سمجھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور انہی کے نمونے کے وہ صحابہ بنائے کہ جن صحابہ نے تمنا کی کہ اگر اللہ 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 ایمان بنانے، ایمان کو دنیا میں عام کرنے، آخرت بنانے، اس کا سامان تیار کرنے، نبی کی قرن، نبی کا درد، نبی کے آنسو کہ وہ تھم جائیں اور آپ کے زخموں کا علاج ہو جائے۔ اگر خدا 10 زندگیاں دے تو اس محنت کے لیے میں وہ 10 زندگیاں دے دوں۔ اس لیے دوستو، یہ
फजाइल अमाल, ये हिकायत सहाबा फजाइल जिक्र। अभी जैसे 15 शाबान आ रही है ना, शब बारात, जितने फैसले होंगे अब पूरे साल के, फिर उसके बाद रमजान, ये फजाइल रमजान, ये फजाइल सदकात, ये फजाइल अमाल, ये फजाइल तबलीग, ये फजाइल कुरान, ये यही नहीं है। इससे अमलों की कीमत दिलों में बिठाकर अपने आप को अमली नमूना बनाना, जैसे सहाबा ने एक एक चीज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया। यहां तक कि जहां नबी का लफ्ज कहा वहां अगर किसी ने रसूल कह दिया, और अगर कहीं रसूल कहा और नबी कह दिया तो फौरन उनको टोका गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो कहो, और उन्होंने ऐसा इत्तिबा किया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें आपको और पूरी उम्मत को सही समझ नसीब फरमाए। हम दुनिया में क्यों हैं, कर क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं और करना क्या है, इसको समझना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, দুনিয়াতে বহুতের আগে জীবন যেটা শুরু হয় জন্মের থেকে, কিন্তু কবে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই, কেউ জানে না, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে একটা কথা নিশ্চিত, যে সেটা হলো যে একবার দুনিয়াতে আসছে তাকে যেতে হবে। আর একটাও নিশ্চিত যে একবার গেছে সে আর আসবে না। কত কোটি কোটি মানুষ আদম আলাইহিস সালামের থেকে এই পর্যন্ত দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, যারা ফিরে আসে নাই। সুযোগ অল্প সময়ের জন্যই, সুযোগ একবারই আসে, আখিরাত বানানোর সুযোগ। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দুনিয়াতে আমরা কিভাবে বসবাস করব? তো এক বুজুর্গ বলেছেন, জায়গা দিয়ে লাগানে কো দুনিয়া নেই হ্যায়, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। একেবারে মন লাগে দুনিয়াটাকে বসবাস করার জন্য জায়গা দুনিয়া না, বরং অস্থিরতার সাথে দুনিয়ার জীবনটাকে কাটাইতে হবে। যারা আমল ভালো সেও অস্থির থাকতে হবে, তাকেও অস্থির থাকতে হবে। যারা আমল খারাপ তাকেও অস্থির থাকতে হবে। যারা আমল খারাপ সে যদি পরিচিত পক্ষে অস্থির, যে কিরকম থাকা, যেখানে থাকার কথা, যেটা নিয়ে থাকার কথা ওটা যদি নিয়ে না থাকে, হাজারো জিনিস নিয়ে সে অস্থির হয়ে যাবে। স্থির ভাবে দুনিয়াতে কেউ থাকতে পারবে না। দুনিয়াকে এই জন্য আল্লাহ তাআলা বানান নাই। এই বিরোধ কি যা হ্যায়, তামাশা নেই হ্যায়। এটা উপদেশ গ্রহণ করার জায়গা, যে কতজনে চলে গেল আর কোনোদিন ফিরে আসলো না। কত টাকা পয়সা ধন দৌলত, কত কিছু কামাই করলো, কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারলো না। 1 টাকার থেকে 1000 কোটি টাকা পর্যন্ত, লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক, কত মিল কলকারখানা ফ্যাক্টরির মালিক, হাইড্রোজেন বানানোওয়ালা খালি হাতেই চলে যেতেছে। কেউ সাথে করে কিছু নিতে পারবে না। এখানে উন্মাদ হয়ে থাকার জায়গা না। মানুষ তো উন্মাদ, যার কাছে টাকা আছে সে টাকা পয়সা নিয়ে উন্মাদ, যার কাছে ক্ষমতা আছে ক্ষমতার উন্মাদনায় তাকে পাইছে, যার কাছে রাজত্ব আছে রাজত্বের উন্মাদনায় পাইছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অতীতে ওই সমস্ত লোকজন ছিল। ফেরাউনের কাছে রাজত্ব ছিল, রাজত্বের উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে এসে আল্লাহ হওয়ার দাবি করছে। নমরুদ আল্লাহ হওয়ার দাবি করছে, কারণ মানের কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভাঙছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত হামান পদের কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভাঙছে। মেরে মোহতারাম উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদ। তাই বলেন যে जगह दी लगाने को दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। উন্মাদনার জায়গা না, নসিহত গ্রহণ করার জায়গা। কি নসিহত গ্রহণ করতে হবে? কোরআন ও হাদিসের মধ্যে ভরপুর কি কি করতে হবে, কি কি করণীয়। উলামায়ে কেরামদের কাছে যে বসলে উলামায়ে কেরাম যখন বুঝান শোনাবে, তখন আবার স্মরণে পড়বে, মনে আসবে। কিন্তু আফসোস যে আমাদের কাছে সময় নেই উলামায়ে কেরামদের কাছে যাওয়ার জন্য, যে আল্লাহ তাআলা কেন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। কোরআন হাদিসের নাম শুনি, এটার মধ্যে কি বর্ণনা আছে, কি আলোচনা আছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
এই সময় নেই, কিন্তু সময় যদি থাকতো বা থাকা উচিত ছিল আমাদের কাছে, এই দুনিয়াতে আসার পরে আমাদের করণীয়টা কি? করণীয়টা কি? মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উন্মাদনের জায়গা এটা না। কওমে সাবা কৃষির বলে তাদের উন্মাদনা ছিল, আল্লাহকে ভুলে গেছে। কওমে শুআয়ব ব্যবসার উপরে উন্মাদনা ছিল। কওমে সামুদ তাদের উন্মাদনা ছিল শক্তির উপরে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সব শেষ হয়ে গেছে, খালি হাতে এই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়েছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখনো আমাদের জন্য সময় আছে, সুযোগ আছে যে আমরা কোরআন হাদিসে কি আছে জানার জন্য চেষ্টা করি, নিজেকে ফারিক করি। বিভিন্ন জায়গাতে আমরা মত্ত হয়ে আসি না। দুনিয়ার জিন্দগি যদি কেউ আখিরাতের জন্য বানাইতে চায়, তাহলে তো তার জন্য জায়গা হলো মসজিদ। তার জন্য জায়গা কি? তার জন্য জায়গা মসজিদ, তার জন্য জায়গা তালিমের হালকা, তার জন্য জায়গা নামাজ, তার জন্য আল্লাহ তাআলার জিকির। এটি হলো ব্যবস্থা। এটার থেকে যখন আমরা দূরে সরে গেছি, ওই দূরের থেকে আমাদেরকে আবার কাছে টানার জন্য দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের এই ধারাটা বর্তমানে শুরু হয়েছে। তোরা মুসলমানকে মুসলমান বানানোর জন্য না, একজন মুসলমান যাতে মোকাম্মল মুসলমান হইতে পারে, এটার জন্য হলে মেহনত। মোকাম্মল মুসলমান কখন হবে? মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মোকাম্মল মুসলমান তখন হবে যখন দিকে মানুষটা সুন্নাত শরীয়তে পাবন হয়ে জীবনযাপন করবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে গেলেন। মদিনাতে যেয়ে দেখলেন যে মদিনার অবস্থা খুব খারাপ। আওয়াজ খাজরানের মধ্যে সাথে সাথে বছর ধরে যুদ্ধ আর বিগ্রহ, এই সমস্ত মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি, মিথ্যা সুলতান ঘোষের দ্বারা মানুষের জন্য জাহান্নামের দরজা প্রশস্ত হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফসোস করে বললেন যে মালি ইয়ারাকুম, কি হয়ে গেল আমার, যে আমি তোমাদেরকে কি অবস্থায় দেখতেছি? তোমাদের মধ্যে তো আমি প্রতিযোগিতা দেখছি জাহান্নামের দিকে যাওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ তোমরা যে কর্মকাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত আছো, ওই লিপ্ততা তোমাদেরকে দ্রুত গতির সাথে, দ্রুততার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে। কেউ তোমাদেরকে দেখার নাই, কেউ তোমাদের উপর দয়ালু নাই, কেউ তোমাদেরকে বাঁচানোর, কারো মাথার মধ্যে তোমাদের বাঁচানোর একটু চিন্তা নাই। শুধুমাত্র আমি তোমাদের কোমর ধরে টানতেছি যাতে করে তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারো। মেরে মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, মাখলুকের মধ্যে নবী হলেন সবচেয়ে বড় দয়ালু। কোথায় মা আর কোথায় বাপ? নবীর দয়ার কাছে কোনো দয়া নেই। সবচেয়ে বড় দয়ালু নবী, আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আসতেছি। জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে যে কখনো নবী কিছু কাম করছেন, কখনো কথা বলছেন, কখনো উৎসাহ দিচ্ছেন, কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করছেন। আল্লাহ তাআলাও তাই করছেন। কখনো উৎসাহ দিচ্ছেন, কখনো সতর্ক করছেন, কখনো আযাবের কথা বলছেন, কখনো নিয়ামতের কথা বলছেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কোরআন এবং হাদিস এই জন্যই যে মানুষকে যে কোনো ভাবে তাকে যে মেশিনকে মালিক বানানো হয়েছে, এই মেশিনটাকে সঠিক ব্যবহার করে মানুষ যেন তার আমলটাকে ঠিক করে নেয়। মানুষ যদি আমলটাকে ঠিক করে নিতে পারে, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়াতে যে শান্তি সম্মানের জীবন পাবে, মওতের পরে নিরাপত্তা, নিরাপদ এবং ইজ্জতের জীবন আল্লাহ তাআলা তাকে দিবেন। সমস্ত নিয়ামতের দরজার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে। তুমি যেখানে খুশি সেখানে যাও, যা খুশি তাই খাও, তোমাকে নিষেধ করার মতো কেউ নাই। নিষেধ বলতে এখানে কিছু নাই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন, ওয়াবতাগি ফীমা আতাকুল্লাহু দারাল আখিরাহ। তোমাকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যতটুকু সুযোগ যাই দিয়েছেন, কম বেশি মাল দৌলত সুস্থতা যা কিছু দিয়েছেন, এই সবকিছু দিয়ে সবকিছুকে ব্যবহার করে তোমার আখিরাতকে তুমি বানাও, তৈরি করো। কারণ মওতের পর আর আখিরাত তৈরি করার কোনো সুযোগ থাকবে না, এখনই তুমি তৈরি করে নাও। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নবী তো এই কথাগুলো শোনানোর জন্য আসছিলেন, এই কথাগুলো জানানোর জন্য আসছিলেন। এই কথাগুলো মানুষের উঠে মানুষের আখিরাত বানায়, এটার চেষ্টা করার জন্য নবী দুনিয়াতে আসছিলেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখন তো কিছু মানুষ তো এমন আছে যেগুলো শুনতেই রাজি নেই। কিছু মানুষ আছে শুনে কিন্তু বিশ্বাস হয় না,
কিছু মানুষ আছে বিশ্বাস করে আপাতত আবার ভুলে যায়, আবার কি করে ভুলে যায়। কিন্তু যখন থেকে আল্লাহ তাআলার সমস্ত ওয়াদা অঙ্গীকার গুলো সামনে চলে আসবে, শহীদ জান্নাতে চলে যাবে শাহাদাতের কারণে, কোনো কিছুর উপরে তার কোনো আফসোস থাকবে না। একটা জিনিস আফসোস থাকবে যে হারে ছোট্ট একটা জিন্দেগিতে জীবন পাইছিলাম, ওই জীবনটাকে খরচ করছিলাম নবীর কথা মতো আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে বুলন্দ করার জন্য, কুফরিয়া শিরক কুফর আর শিরককে খতম করার জন্য। তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা এত কিছু দিয়েছেন। আহা, এরকম যদি আরো 10টা জীবন পাইতাম, ওই 10টা জীবনও এই কামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি আল্লাহকে দিয়ে দিতাম, মানে 10 বার করে শহীদ হয়ে যেতাম। তো মেরে মহতারাম দেখবে বুঝবে সকলেই, কিন্তু অনেকের দেখা বোঝাটা আনন্দের কারণ হবে, অনেকের দেখা বোঝাটা বড় কষ্টের কারণ হবে, আফসোসের কারণ হবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, এখনো আমাদের সামনে সুযোগ নেই। এই যে আমাদেরকে ডাকা হয়, আলোচনা করা হয়, এটা শুধু এইমাত্র এই জন্যই যে আমরা যেন আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করি। আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়, সম্পন্ন করার জন্য হাতের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, চোখের ব্যবহারটাও সঠিক হইতে হবে, কানের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, পায়ের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, জবানের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের মধ্যে আছে। আখিরাত যে নষ্ট হবে, এটা হাতের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, পায়ের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, জবানের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, চোখের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে। মেরে মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, প্রতিটা অঙ্গের ব্যবহারকে সঠিকভাবে শেখার নাম হলো এলেম। এলেম, এই এলেম ওলামাদের কাছে আছে, রক্ষিত আছে কোরআন আর হাদিসের মধ্যে। ওলামারা বড় সতর্কতার সাথে এলেমকে সংরক্ষণ করছেন। সাহাবী হাদিস নকল করতে যে কখনো বলছেন যে ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কখনো বলছেন ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোন মানুষ যদি ক্বালা রাসূলুল্লাহ এর জায়গায় ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, সাথে সাথে ওলামা সতর্ক করছেন, না, সাহাবী এটা বলেন না। এতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন নবীর হাদিসকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে। আর কোরআনের ব্যাপারে তো আল্লাহ তাআলা নিজেই জিম্মাদারি নিচ্ছেন। সুতরাং হাদিস এবং কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে, এবং হাদিসের ব্যাখ্যা আর কোরআনের তাফসীর ওইটাই সঠিক হবে যেটা পূর্বকালে যারা ছিলেন তারা করে গেছেন। সাহাবীদের তাফসীর, তাবেঈদের তাফসীর, তাবেঈদের তাফসীর, হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে তাবেঈদের ব্যাখ্যা, তাবেঈদের ব্যাখ্যা, কোন কোন হাদিসের ব্যাখ্যা সাহাবীও করছেন, মুহাদ্দিসিনদের ব্যাখ্যা, ফুকাহাদের ব্যাখ্যা, এইগুলো হলো গ্রহণযোগ্য। মন মতো কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে না। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের সময়টা আল্লাহ তাআলা এই জন্য দিয়েছেন, যদি আমরা আমাদের এই মেশিন থেকে যে আমল বের হইতেছে, অনর্গল ভাবে বের হইতেছে, এটা যদি সঠিক করতে পারি, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মওতের আগের জীবনকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুখী করে দেবেন, মওতের পরের জীবনকে আল্লাহ তাআলা সুখী করে দেবেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা একটা গুণ আমাদের মধ্যে দিচ্ছিলেন যে প্রাণী কাঁদতে পারে, শুধু মানুষ না, অন্য প্রাণীও কাঁদে, প্রাণী কাঁদতে পারে। আমরা এটা লাগাইছি কেমনে, কোথায় লাগাইছি আমরা? কেউ চেয়ারম্যানের সামনে কান্দে, কেউ এমপির সামনে কান্দে, কেউ মন্ত্রীর সামনে কান্দে, কেউ রাষ্ট্রপতির সামনে কান্দে। হ্যাঁ, সে নিজেই তো একটা ভিক্ষু, নিজের প্রয়োজন তো আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। আজ পর্যন্ত বলে নাই কোন রাষ্ট্রপতি আমাকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমাকে আর কিছু দিও না, আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। তাই তারই জরুরত পুরো হয় নাই, তার কাছে কানলে কি হবে? চেয়ারম্যানের জরুরত পুরো হয় নাই, তার কাছে কানলে কি হবে? তারা কি মূল্যায়ন করবে? চোখের পানির মূল্যায়ন করতে পারে সেই যে চোখের পানিকে বানাইছে। কান্নার যোগ্যতা কে দিছে ভাই? আল্লাহ তাআলা দিছেন। কানবেন আল্লাহ তাআলার সামনে, দেখেন কিভাবে আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করেন। হাদিসের মধ্যে আছে যে কেউ যদি নীরবে নির্জনে আল্লাহর সামনে বলতে থাকে যে আল্লাহ, হে আল্লাহ,
তুমি আমাকে যে জন্য বানাইছিলা আমি তার কোনো হক আদায় করিনি, আমি তার কোনো হক আদায় করিনি। আমি তোমার সমস্ত নিয়ামতকে শেষ করে দিছি গুনাহের মধ্যে। আমি আমার আখিরাতের কামিয়াবের রাস্তাকে সংকীর্ণ করে দিছি গুনাহের কারণে। আমি আমার জীবনকে ধ্বংস করে দিছি হক নষ্ট করার কারণে। নামাজের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না, দ্বীনের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না, নবীর সুন্নাত শরীয়তের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না। আল্লাহ তুমি ছাড়া আমার কোনো উপায় নাই, আল্লাহ মেহেরবানি করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমি তওবা করতেছি, এই সমস্ত গুনাহ আর আমি জীবনে করব না। বলতে বলতে মাসির মাথা পরিমাণ একটু পানি তার চোখে কোনার দেখা দিছে, এখনো গড়ায় নাই, দেখা দিছে। আল্লাহ তাআলা এমন কদর করনেওয়ালা চোখের পানিকে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং ওই পানিটাকে নিয়ে তার অংশ জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহ তাআলা নিভিয়ে দেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেখানে সেখানে কাঁদলে হবে না, অথচ সব মানুষই কান্দে। ডাক্তারকে দেখলে রোগী কান্দে, মা বাপকে দেখলে ছেলে মেয়েরা কান্দে, গরিবরা ধনীদের কাছে যে কান্দে, দুর্বলরা ক্ষমতাবানদের কাছে যে কান্দে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কান্নার কোনো লাভ নাই। এই কান্নার কি নাই? কান্নার কোনো লাভ নাই। বহুজনে ক্ষমতাবানদের কাছে যে কাঁদছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নাই। এই কান্নার যোগ্যতাটা আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন আল্লাহর সামনে কান্নার জন্য। যে আল্লাহ তাআলা তো জানেন বান্দা সব হক আদায় করতে পারবে না, যদি কিছু কম থেকে যায় বান্দা আমার সামনে কান্দে, আমি বান্দার সব ঠিক করে দেব। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা কানলে আমরা কার সামনে কান্দবো? আল্লাহ তাআলার সামনে কান্দবো, আল্লাহ তাআলার সামনে কান্দবো। এই তালিমই হলো দ্বীনের মধ্যে, কান্দবো আল্লাহ তাআলার সামনে। এই দিন থেকে আমরা দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমরা এদিক সেদিকে কান্নাকাটি করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই সহিভাবে দ্বীনের বোঝ দান করেন। इस वक्त दुनिया में जितने अरबी मदारिस हैं, मकतब से लेके दारुल हदीस तक, दौरे हदीस तक, इफ्ता, तखस्सुसात, सब जगह इम्तिहानात हो रहे हैं और उनको सवालात दिए जाते हैं। कभी 5 सवाल देते हैं, कभी 3 सवाल देते हैं, इसका जवाब, फिर उसी पर पास हुए ना पास हुए उसका फैसला होता है। कुर्बान जाएं या रब्ब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आपने पूरी इंसानियत को, इसलिए तो मरना सबको है, हशर का मैदान, वहां के 5 सवालात, ला तज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता यसअल अन खम्स, किसी के पैर सरक नहीं सकेंगे जब तक 5 बातों का जवाब न दे दे। जिंदगी कहां बिताई, जवानी कहां लुटाई, माल कहां से कमाया, खर्च कहां किया, जो कुछ जानते थे उस पर अमल क्या किया। उससे पहले कब्र के 3 सवाल और कब्र से पहले सकरात। किसी के लिए सकरात इतनी आसान जैसे गुने हुए आटे में से बाल निकले, और किसी के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने खुदाई की किताबों में है, एक आदमी पर एक वक्त में 300 तलवारों के वार, क्या तकलीफ, लेकिन वही जानता है जिस पर गुजरती है। वो सकरात में आसानी या सख्ती, कब्र जन्नत की क्यारी या जहन्नम का घड़ा, कयामत के मैदान की रुसवाई या एहसास,
یہ اس سب کا دار و مدار اس زندگی کے چند روزہ زندگی پر. اسی لیے جانور تو آزاد ہے، مادہ کے پیٹ سے پیدا ہو کے مرتے در تک اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن انسان کو پابند کیا ہے دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، دل کے جذبات اور خیالات میں. آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں اگر آدمی غیبت کرتا ہے اور غیبت میں کوئی بری بات سوچتا ہے تو اس کا روزہ، وہ روزہ جس کو اللہ کہتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، بدلہ میں دوں گا، بلکہ روزے دار کو بدلے میں میں مل جاؤں گا. اس کی نزاکتیں بتائی ہے، انسان کو پابند کیا ہے اس کو. اسی لیے قبر کے 3 سوالوں کی تیاری دی، اور اس سے پہلے سکرات. انداز تو لگاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیان کر سکا؟ آپ کی سیرت مبارکہ پر کتنی کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں، لیکن اخیر میں بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. آپ سکرات کی حالت میں اللہم اعنی علی غمرات الموت، سکرات الموت، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. حضور سکرات کے وقت میں ہم کون ہیں، ہماری کیا ہے؟ اس لیے دوستو یہ چند روزہ زندگی اور وہاں کی تیاری، اور جیسے امتحانات مدرسوں میں ہو رہے ہیں اور پھر اس کے نتائج آتے ہیں تو پھر آگے درجہ عربی اول والا دوم میں، سوم میں، چہارم میں، یہاں تک کہ دور حدیث میں، اور پھر شیخ الحدیث، اور پھر مفتی صاحب، اور کون کیا بن. کیونکہ ایسے ہی اگر ان چند روزہ زندگی میں اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابند بنا لیا، ہر ایک سے اس کی اپنی ذات سے متعلق سوال ہوگا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر اس امت کو وہ سارا ملا جو آپ لے کر آئے. آپ نے اپنی ذات سے بھی خود کر کے دکھایا، آپ نمونہ، اور پھر ہر ایک اس نمونے پر آ جائے. اس کے لیے گلی کوچے محلے، ان کے بازار، ان کے میلے، اور اس میں جتنی تکلیفیں آئی، وہ شیخ ابی طالب، وہ 2.5 سال کی نظر بندی، یہ ساری سیرت مبارکہ اور یہ صحابہ کے واقعات، پیٹوں پر پتھر، چپل نہیں چتھروں کا غزوہ، اور کیا کیا، یہ سارے ہمارے لیے نمونے ہیں. اسی لیے کہا تھا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ان کے واقعات سے، ان کی سیرتوں سے، ان کی صلانت سے سبق لیتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابند بنانا. اور پھر چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا دجال. آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کو تو آپ نے اس نمونے کے اوپر، یہ صحابہ سارے حضور کے نمونے، خیالات، فکریں، سوچ، نمازیں، اشراق، چاش، تہجد، رونا، صدقہ، خیرات، جو کچھ، اور جذبات. ایک مرتبہ آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ارے بھائی آج کوئی ایسا ہے جس نے صدقہ کیا ہو؟ ایک صحابی نے کہا، حضرت صدیق ارادہ ہے واپسی میں. ارے کوئی ایسا ہے بیمار کی بیمار کوشش کی ہو؟ جی واپسی میں. کہ وہاں تو ہر قدم پر اللہ کو کیا پسند ہے،
अल्लाह के नबी को क्या पसंद है, ख्यालात भी, जज्बात भी, सोच भी, जान भी, माल भी, सलाहियतें भी उसी पर लगा दी और क़यामत तक इंसानों के लिए नमूना बन गए। इसीलिए इस उम्मत की दो जिम्मेदारियां हर एक को अपनी जात से अपना दी, ताजिर को, काश्तकार को, मजदूर को, कारखानेदार को, हाकिम को, महकुम को, आवाम को, पब्लिक को, जो जिस शोबे में है अपनी लाइन का दीन सीखना, उस पर चलना और अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखना। जैसे रोजे के बारे में कहा ना, मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबन, जो रमजान का रोजा रखे ईमान और एहतिसाब की सिफत के साथ। क्या एहतिसाब किसको कहते हैं? कि उस रोजे पर जो कुछ अल्लाह ने देने के वादे किए हैं उसके लालच में मुंह में पानी भरा है। अरे मियाँ 12 घंटे का है, 14 घंटे का है, और फिर इधर इफ्तारी के बाद फिर जो अल्लाह दे, ईमान और एहतिसाब। और वो सिर्फ नहीं, नमाज के बारे में भी, तालीम के बारे में भी, चिल्ले के बारे में भी, किसी को गिलास पानी दिया उसके बारे में भी, वो वादे ईमान और एहतिसाब के साथ। ये सारा सीखने, समझने और करने के लिए, और फिर क्योंकि अपनी जात से करते हुए हर फर्द उम्मत, पूरी उम्मत का जिम्मेदार, और पूरी उम्मत हर फर्द की जिम्मेदार, सबको क़यामत में हुजूर के सामने। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। इस चंद रोजा जिंदगी की कीमत को वसूल करना है आखिरत के एतबार से, अल्लाह को राजी करने के एतबार से, अपनी आखिरत बनाने, हुजूर पाक शरीफ के नूरानी हाथों जामे कौसर, नामे अमाल सीधे हाथ में, अल्लाह की रजा के साथ जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। उसकी ये चंद रोजा मेहनत कितने दिन जिंदगी कुल, हुजूर ने फरमाया हमारा उम्मती माबैन सित्तीन व सबईन, मेरी उम्मत की उमूमी उम्र 60-70 के बीच की। अब कोई 80, कोई 90, हाल, लेकिन आखिरत के एक दिन के मुकाबले में ये सिकंदों का हिसाब भी नहीं बैठता। वो 50,000 साल का दिन। यहां अगर इसमें तैयारी की है, उसका फिक्र किया है, उसको सामने रखकर, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, खाएंगे, कमाएंगे, शादियां, बीवी, बच्चे, गम, खुशी, बीमारी, तंदुरुस्ती, लेकिन वो आखिरत। फिर कि दुनिया तो जन्नत निशान बनेगी, आखिरत भी। इसीलिए ये अल्लाह ने हमको सदियों के बाद बहुत सादा और आसान सा काम दिया। आदमी थोड़ा करता है, लगाता है कौड़ियों के हिसाब से, और अल्लाह जो सवाब देते हैं करोड़ के एतबार से। अल्लाह तो अल्लाह है, उनके तो सारे खजाने हैं ही बंदों को देने के लिए, वो बंदों से कुछ नहीं चाहते। इसीलिए नबियों ने जो मेहनत की, अंबिया किराम और रसूल इज़ाम अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने भी यही कहा, थके बचे लोगों की तरफ से तकलीफें झेली, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमारी मेहनत का बदला आखिरत पर नजर हो, अल्लाह को राजी करना हो, नबी का इत्तिबा हो, फिर जिंदगी का मजा है, फिर जिंदगी में लुत्फ है। खुदा हमें तुम्हें सबको नसीब फरमा दे। तो मैंने मोहतरम दोस्तों হুজুর বলেন, এই যে রমজান মাসের আগে শাবান মাস শুরু হয়ে গেছে, যত কওমি মাদ্রাসা আছে সমস্ত কওমি মাদ্রাসা প্রথম জামাত, মক্তব, হেফজখানা সহ দাওরা হাদিস পর্যন্ত কোনো জায়গায় পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, কোনো জায়গায় প্রস্তুতি চলতেছে। যখন পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে তখন প্রশ্নপত্র দেবে, প্রশ্নপত্র দেখা উত্তর লিখতে হবে, প্রশ্নপত্র অনুযায়ী উত্তর লিখতে হবে, জবাব দিতে হবে। উত্তরটা যদি সঠিক হয় তাইলে কামিয়াব হবে,
কামিয়াব যদি হয় তাহলে তার জন্য পদ পদবি ঠিক করা হবে। নম্বরের অনুযায়ী কামিয়াব হয়। কেউ আউয়াল হয়, কেউ দোয়াম হয়, কেউ সোয়াব হয়, কেউ চারম হয়, আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এই অনুযায়ী কেউ শাইখুল হাদিস হয়, কেউ সদরে মুফতি হয়, কেউ মুহাদ্দিস হয়, কেউ মুহতামিম হয়। তার নাম্বার অনুযায়ী, নাম্বার দরজা অনুযায়ী, নাম্বার অনুযায়ী তার জন্য দরজা কায়েম হয়। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়াটাও একটা ইমতিহান গাহ, পরীক্ষার ময়দান। এখানে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষার জন্য পাঠাইছেন। কিয়ামতের ময়দানে 5টা প্রশ্ন করা হবে। 5 প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে কোন মানুষ তার জায়গা থেকে 1 ইঞ্চি পরিমাণ পাও লড়াতে পারবে না। একটা হলো পুরো জীবন কি করছে বলো। দ্বিতীয়টা হলো জীবনকাল কোথায় নষ্ট করছে, কোথায় খতম করছে বলো। 3 নম্বরের মাল কোথা থেকে কামাই করছিল বলো। 4 নম্বর হলো কোথায় খরচ করছিল বলো। 5 নম্বর হলো দিন সম্বন্ধে কতটুকু জানছিল, কতটুকু মানছিল বলো। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গকে ঘাম ছুটে যাবে, ঘাম ছুটে যাবে। ওই হাসরের ময়দানের 5 প্রশ্নের আগে কবরে 3 প্রশ্ন। তোমার রবকে দিন কি ছিল উনিকে। আজকাল তো সব বর্তায়, এখন তো সুন্নতের উপর চলতে ভালো লাগে না। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গরা সুন্নতের উপর চলবে না, কবরে তারা নবীকে দেখে চিনবে না, নবীকে দেখে চিনবে না। তার আগে আর এক পরীক্ষা হলো মৃত্যু বিষ্ণা, মৃত্যু সজ্জায়। মৃত্যু সজ্জা একটা কঠিন জিনিস। 2 রকমের মৃত্যু আসবে দুনিয়াতে বিভিন্ন মানুষের কাছে। কারো কাছে একরকম, কারো কাছে আর এক রকম। যে বান্দাটা নেক হিসেবে আল্লাহর কাছে পরিচিত হয়ে যাবে, তার মৃত্যুটা এমন ভাবে হবে যে কেমন যেন আটা ছিলে রাখছে, এখনো নরম আছে, ওর মধ্যে একটা চুল পাওয়া ছিল, টান দিলে চুলটা বের হয়ে আসে না, চরচর আওয়াজ হয়। চুলটা বের হয়ে আসে, অনায়াসে বের হয়ে আসে, কেউ বুঝতে পারে না যে চুলটা বের হয়ে আসতেছে। কিছু আল্লাহ তাআলার বান্দার রূহ ওইভাবে বের হয়ে যাবে। কিছু মানুষের রূহ বের করতে সে এত কষ্ট পাবে, এত যাতনা ভোগ করবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, একজন জীবন্ত মানুষকে যদি একসাথে 300 তরবারি দিয়ে আঘাত করা হয়, তাইলে যে কষ্ট শেষে ভোগ করবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় গুনাহগারের মৃত্যুর সময়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই ঘাটিগুলো সত্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছিলেন, আল্লাহুম্মা ইগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়ালহিকনি বির-রফিকিল আ'লা। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও, আল্লাহ আমার উপর দয়া করো, আর শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে তুমি মিলাই দাও। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কোনটাকে আমরা পাশে ফেলাইনি। এই পরিস্থিতির সময় অল্প দিনের জন্য, বেশি লম্বা সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠান না এই দুনিয়াতে। আমাদের নবী বলেন, আমার উম্মতি মা বাইনা 60 ওয়া 70 সানা। আমার উম্মতের বয়স 60 থেকে 70 এর মাঝে। 70 এর খুব কম মানুষই বাঁচে, 2-1 বাঁচে। জন্মের পরে কিছুদিন পর্যন্ত কোনো আমল করার কোন চাপাচাপি ছিল না, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ ছিল না। তাহলে কয়টা দিন? এই কয়টা দিন হলে বালেগ হওয়ার পরের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হলে আমাদের আমল ঠিক করার দিন, সুযোগ। দুনিয়াতে আমরা বছর বলি আর কি, 60 বছর বলি, 70 বছর বলি, কিন্তু আখিরাতের হিসাবে ও সেকেন্ডের পরিমাণও হয় না। কারণ দুনিয়ার 50,000 বছর মিলে আখিরাতে একদিন হয়। দুনিয়ার 50,000 বছর মিলে আখিরাতের একদিন হয়। তাহলে 60 বছর বা 70 বছর কয় মিনিট হবে? এতটুকু সময় আমাদের একটু কষ্ট করে চলতে হবে। যদি কষ্ট করে না চলি, তাহলে আজাদ থেকে যদি আমরা চলতে থাকি, আমাদের রোজা হবে না। আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে আজাদ বানান নাই, মানুষদেরকে ঈমান আমলের পাবন্দ বানাইছেন। ঈমান আমলের পাবন্দ বানাইছেন, নবীর অনুসরণের পাবন্দ বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা আজাদ বানাইছেন তো পশু পাখি দিয়ে। মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়ে খাবে দাবে, আনন্দ ফুর্তি করবে, লাফালাফি করবে, মত আসবে, মরে যাবে।
জব করে জব হয়ে মরুক বা যেভাবেই হোক, তারা হলো মুক্ত, আজাদ। মানব জাতি কোনোদিন আজাদ না। মানব জাতি পাবান, আল্লাহর হুকুমের পাবান, নবীর তরিকার পাবান, কোরআনের পাবান, হাদিসের পাবান, হাদিসের পাবান। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের নাজাত, আমাদের মুক্তি, আমাদের সুখ, আমাদের শান্তি এই পাবন থাকার মধ্যে, অধীন থাকার মধ্যে। আমাদেরকে অধীন থাকতে হচ্ছেন। অধীন থাকার জন্য আমাদের জন্ম দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গকে রোজা রাখা যদি মুখ আজাদ হয়ে যায়, মুখে যা আসে তাই বলে, মাথায় জাতির চিন্তা আসে তাই করে, মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, তার রোজাটা তার গুনার জন্য, জাহান্নামের জন্য ঢালও হবে না, আর তার রোজাটার বিনিময়ে সে আল্লাহকেও পাবে। কেন? আজাদ থেকে রোজা থাকছে, আজাদের মতো রোজা থাকছে, মুক্ত। সে গীবত করছে, মানুষের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করছে, খারাপ পরিকল্পনা করছে, অর্থাৎ নিজেকে গুনার থেকে ফিরায় নেই, গুনার থেকে বেরোয় না, তার রোজায় কোনো লাভ হবে না। হ্যাঁ, রোজায় কোনো লাভ হবে না। সমস্ত আমল করতে হবে গুনার থেকে ফিরে থেকে। কি করে? গুনার থেকে ফিরে থেকে সমস্ত আমল করতে হবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, আমাদের মুক্ত থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে, এই অভ্যাসটাই আমাদেরকে দূর করতে হবে। গাফিল থেকে ইবাদত করা যাবে না। রোজার মধ্যে একটা রাত্রি আছে কদরের রাত্রি। হাদিসের মধ্যে আছে, মান কামা লাইলাতুল কদরি ঈমানান ওয়া ইহতিসাবান গফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবিহি। কদরের রাত্রিতে যে ইবাদত করবে, আল্লাহ তাআলাকে আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করে। আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করার কেমনে? ওই যে ইমানে মুফাসসাল মুজমালের মধ্যে আছে, আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম যে আল্লাহ তাআলা যেরকম, বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহি, আল্লাহ তাআলার সমস্ত জাতি নাম এবং সমস্ত সিফাতের নামের সমন্বয়ের উপর আমি ঈমান আনলাম। ওইভাবে ঈমান রাখতে হবে। আখিরাতের উপর ঈমান রাখতে হবে। মওতের পরে আল্লাহর সামনে উঠতে হবে, তার উপর ঈমান রাখতে হবে। নবীদের উপর ঈমান রাখতে হবে, সমস্ত ফেরেশতাদের উপর ঈমান রাখতে হবে। ভালো মন্দ তকদিরে ভালো মন্দ সব আল্লাহ তাআলাই করেন, এটার উপর ঈমান রাখতে হবে। এটা হলো ঈমান ওয়া ইহতিসাবা, যে আমাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা বাকি কি দিবেন, এই একই বিশ্বাস। ফজলে আমলের মধ্যে শেখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সারা দুনিয়ার কিতাবাদি মন্তব্য করে, মুতালা করে আমাদেরকে অল্প কয়েকটা পৃষ্ঠার মধ্যে, কয়েকশো পৃষ্ঠার মধ্যে দিয়ে গেছেন যে কি লাভ হবে তোমার নামাজ পড়লে, কি লাভ হবে তোমার জিকির করলে, কি লাভ হবে কোরআনে কারিমের তিলাওয়াত করলে, কি লাভ হবে সুন্নতের পাবন্দি করলে, কি লাভ হবে তাবলীগের কাম করলে, কি লাভ হবে জানমাল খরচ করলে, আল্লাহ খুশি চোটে জানমাল খরচ করলে কি লাভ হবে। এগুলো ফাজাইলে আমলের মধ্যে বলে দিচ্ছেন, আমাদের জন্য সহজ করে দিচ্ছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার তো এটার জন্যই ছিল। দরবার বসা ছিল, সাহাবীদের সামনে বসা ছিলেন, নবীজি জিজ্ঞেস করলেন যে কে আছে আজকে সদকা করছে? হযরত আবু বললেন যে আমি। কি আছে আজকে? অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেছিলেন। হযরত আবু রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আমি। এখানে ওই মজলিস তো ছিল আমলের ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য, আমলের কারগুজারি নেওয়ার জন্য। আমাদের মজলিসগুলোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই, ওর সাথে সম্পর্ক নেই। এগুলো সম্পূর্ণ না থাকার কারণে আমাদের ভিতর থেকে দিনের কোনো সম্পর্ক নাই, দিনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। অথচ আমাদেরকে দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল নবীর অনুসরণের জন্য, নবীর কথাবার্তার অনুসরণ, নবীর খাওয়া দাওয়ার অনুসরণ, লেবাস পোশাকের অনুসরণ, চলাফেরার অনুসরণ, কামাই রুজির অনুসরণ। নবী যা করতে বলবেন এটা আমরা করব, নবী যার থেকে বিরত থাকতে বলবেন এটা আমরা বিরত থাকবো। এইটার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন। আমলের জিন্দেগি, জীবনকে আমল দিয়ে সাজানোর জন্য, জীবন দিয়ে আমলকে সামনে পাঠানোর জন্য, এটার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছিলেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার বড় মেহেরবানি যে হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কান্নাকাটির কারণে শত শত বছর পরে আমাদের
এই দিনের উপর চলার অভ্যাস পয়দা করার জন্য, দিন নিজের ভিতরে আনার জন্য, আখিরাতের ভয় দিলের মধ্যে পয়দা করার জন্য, জান্নাতের আশা দিলের মধ্যে পয়দা করার জন্য এমনই সহজ একটা মেহনত আল্লাহ তাআলা ওনার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইছেন। আল্লাহ তাআলা করে ওই মেহনতটাকে যেন আমাদের নিজেদের মেহনত বানাইতে পারে, বানাবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এটা বহুত বড় সুযোগ। কেউ যদি নিজের ভিতরে দিনকে আনতে চায়, নিজে দিনদার হইতে চায়, আর সে যদি তাবলীগের মেহনতটা করে, ইনশাআল্লাহ তার জন্য সহজেই সে নিজের ভিতরে দিন আনার রাস্তাকে পাবে। হ্যাঁ, জামাতে চলতে চলতে যা দেখার, যা দেখবে, যা শিখার সব শিখবে। যেটুক শিখানোর মতো জামাতে কেউ ছিল না, ওইটুক শিখার আগ্রহ আল্লাহ তাআলা তার দিলের মধ্যে পয়দা করে দেয়, সে আমাদের কাছে চলে যায়। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতটা আগে তারা বলতেছিলেন যে আল্লাহ মেহরবানি বড় একটা সুযোগ, এই শাবান মাস শুরু হয়ে গেছে। এই শাবান মাসে যদি আমরা এই মেহনতটাকে শুরু করে দিই, রমজানও আমরা পাবো, ঈদও আমরা পাবো, কোরবানি আমরা পাবো। এই মেহনতটাও বড় সহজ, আর এই মাসগুলো বড় ইবাদতের জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ মাস। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যদি আল্লাহর রাস্তাতে বের হই, তাহলে যে সমস্ত অভাব আমাদের জীবনের মধ্যে দেখা দিতেছে, দিনের থেকে দূরে থাকা স্বভাব, দিনের সাথে একটা সম্পর্ক ছিন্নতার অবস্থা, এগুলো সব শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য হেদায়েতের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের খুশি হয়ে রাজি হয়ে যাবেন। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালো ভালো আমল করার তৌফিক দান করবেন। এই জন্য তাবলীগের কাম করবো তো ইনশাআল্লাহ। इसीलिए जहां सवालात बतलाए, साथ के साथ जवाबात भी बतला दिए। वो क़यामत के 5 सवाल जिंदगी के देख लो, नबियों की देख लो, सहाबा की देख लो, बदर वालों की देख लो, खंदक वालों की देख लो ग़ज़वे बदर और ज़ातुल रिक़ा वालों की। वो भी इंसान थे, लेकिन किसको कहते हैं जिंदगी। जवानी कहां लुटाई, देख लो उसामा बिन ज़ैद को, देख लो सादिक बिन अबी वक्कास को, देख लो खालिद बिन वलीद को। ये जवानी, जिसकी जवानी से देख लो उमर फारूक को, देख लो खुलफाए राशिदीन को। नमूने भी बता दिए। कब्र के सवालों का जवाब, वो बिलाल जिनको सुइया और कांटे चुभोए जाते थे, रेत पर घसीटा जाता था, सुबह से शाम तक कोड़े मारे जाते थे, वो जवाब कब्र के जवाब का नमूना आखिरी वक्त है। घर वाले हाय जुदाई कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, गदन नलकल हिब्बा वो तरबा गदन नलकल हिब्बा मुहम्मद व हिब्बा। और इसलिए हिज़्बुल आज़म ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा हब्बिबिल मौत, अल्लाहुम्मा हब्बिबिल मौत इला मन यअलम अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुह। मेरे दोस्तों, हमने सीखना सिखाना छोड़ दिया है, पढ़ना इसीलिए कहते हैं उलमा के साथ दीन सीखना हर मौके की दुआएं हैं, दावत भी है, दुआ भी है। उसी के लिए सारे इज्तिमातें। अब जैसे इससे पहले का इज्तिमा खत्म हुआ, वो इज्तिमा से लोग कहाँ गए, कोई घर गए होंगे, कोई जमातों में गए होंगे। यही इज्तिमा 2 दिन के बाद फिर खत्म होगा, क्या करेंगे। इस मजमे का हर फर्द यूं कहे कि पूरी बात मुझसे कही गई है, शबे बारात आ रही है, रमजान शुरू होने वाले हैं, अल्लाह आफियत के साथ कहां तक पहुंचा दे। हुजूर दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। हम भी हुजूर के इत्तिबा में दुआ मांगे, और जब अल्लाह वो दिन दे तो उसके कदर करें। इसके लिए पूरा मजमा नियत करे, बांग्लादेश में कोई बेनमाजी न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, हर एक रोजा रखने वाला, मर्द, औरतें, अवाम, हवा, सब
इसकी नीयतों के साथ अपने आप को 4-4 महीने साल जो जैसे माशाल्लाह मदरसे में इम्तिहानात हो रहे हैं, वहां से खबरें भी आ रही है। और मैं अपना एक किस्सा सुना दूं। रमजान की छुट्टियां हुई थी, आसाम के एक मुफ्ती साहब अपने तलबा के साथ रमजान के चिल्ले में निकले। छुट्टियों में चिल्ला पूरा करके आए, मुलाकात हुई, कहने लगे मौलवी साहब बहुत जी लगा चिल्ले में, और जी चाहता है कि साल लगाऊं, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्या है? बुखारी शरीफ मेरे जिम्मे है। मैंने उनसे कहा कि मौलवी साहब, अल्लाह ने उससे मुझसे कहलवाया, आपने जिस साल बुखारी पढ़ी है हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। मैंने कहा आपके और साथियों में कोई एक साथी अगर ऐसा हो आपके साथियों में से जो इस साल आपकी जगह बुखारी शरीफ पढ़ा ले, आपका साल लग जाए, अगले साल फिर वो साल में आ जाए और आप बुखारी पढ़ा। उन्होंने सर पकड़ा, मौलवी साहब ये तो कभी सोचा नहीं। वहीं रहते हुए उन्होंने अपने साथियों से फोन करके राब्ते किए। दूसरे दिन आए मेरे पास और कहने लगे मौलवी साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरे एक साथी तैयार हो गए हैं, वो बुखारी शरीफ पढ़ा लेंगे और मैं साल लगा लूंगा। उसके बाद जब आसाम वालों का जोर हुआ तो वही मुफ्ती साहब उन मौलवी साहब को लेकर जिन्होंने बुखारी पढ़ाई थी उनकी जगह, मौलवी साहब ये वो हैं जिन्होंने बुखारी पढ़ाई मेरी जगह, अब ये साल लगाने के लिए आए हैं और मैं जा रहा हूं अपनी बुखारी शरीफ पढ़ाऊं। मेरे दोस्तों, जब ये चीज दिल को लगेगी तो आदमी हर तरह की कुर्बानी लेने के लिए तैयार होगा। इसलिए हिम्मतें करके पूरा मजमा इसकी नीयत करे। बांग्लादेश में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, बांग्लादेश में रमजान में कोई रोजा नहीं रहेगा। इसके लिए ये मस्जिदवार जमातें, ये घर घर की मुलाकातें, ये मकामी काम, बाहर की नकल हरकत, ये सारा महाजिरीन की नकल उतारनी है, जमातों में निकल कर अंसार की नकल उतारनी है, मकाम पर रहते हुए मकामी काम के जरिए हिम्मत करके फरमाओ कौन कौन तैयार। मेरे मोहतरम दोस्तों, হুজুর বলেন যে আমি এর আগের বারে যেরকম বলছিলাম যে প্রশ্ন করা হবে, হাসর ময়দানে 5টা প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ তাআলা যেভাবে এখানে প্রশ্ন করবেন অনুরূপভাবে এখানে জবাব দিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত জবাব দিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। দেখো বদরের মধ্যে বদর ওয়ালাদেরকে দেখো, উহুদ ওয়ালাদেরকে দেখো, হুনাইন ওয়ালাদেরকে দেখো, খান্দক ওয়ালাদেরকে দেখো, ওই রকম জীবন তুমি তৈরি করো যেই জীবন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হয়ে যায়। জীবন যদি আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তো আমাদের ময়দানে যখন নাকি আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন যে পুরো জীবন তুমি কি করছো, ওদের জীবন তো তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে যৌবনকাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, সাহাবাদের ব্যক্তিগত জীবনকে দেখো। হযরত ওসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ভাই উঠা উচিত করে না, উঠা ঠিক করে না ভাই বসেন বসেন বসেন। আপনারা তো তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়ার কথা, আপনি এখানে কেন আসছিলেন? कोई बहुत माजूर हो बेचारा तो उसके लिए मजबूरी है। তো হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবন, তাদেরও কোন আকালে জীবন ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা জীবন। যৌবনকালে প্রশ্ন করা হবে যৌবনকাল এইভাবে খরচ করো। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে মোতাবেক আপনারা এখানে আছেন, মাদ্রাসা দেওয়া আছে, তারা মাদ্রাসার মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। শুধু তারা পরীক্ষা দিতেছে না, বলে যে আমাদের কাছে বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে খবরও আসতেছে যে তারা পরীক্ষা শেষ হলে তাদের মাদ্রাসা থেকে এতদিন নিয়ে বের হবে, এতজন বের হবে, এতজন বের হবে। ওই চেষ্টাও তারা মাদ্রাসার মধ্যে চালাইতেছে। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, হয় কখন যখন নাকি অন্তরে গুরুত্ব বসে যে কাজটা আমাকে করতে হবে। আমাদের অন্তরে গুরুত্ব না বসার কারণে
আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছি না। আল্লাহ তাআলা করেন যে আমাদের সকলের অন্তরে গুরুত্ব সহকারে এই কথাগুলো বসে যায়। বলে যে একবার রমজানের ছুটি হয়েছে, এক মুফতি সাহেব আসছেন, ছাত্রদেরকে নিয়ে সময় লাগে, আসামের এক মুফতি সাহেব, উনি এসে আমার কাছে আমার সাথে দেখা করলেন আর বললেন, হযরত মনে চায় যে তাফসীরের জন্য আসি, সালটা লাগাই যাই। আমি হঠাৎ করে আমার একটা কথা মনে পড়লো, একটা পদ্ধতি আমার মনে পড়লো। আমি তাকে বললাম যে ভাই, আপনি যে বছর নাকি দাওরা পড়ছেন, আপনি তো হযরত মাদানির কাছে বুখারী তিরমিজি পড়ছেন। হ্যাঁ, ওই বছরে আরো এমন কে আছে যে সেই বছরে পড়ছিল আপনারই বন্ধু, আর সে বুখারী পড়ানোর যোগ্যতা রাখে। অনেক এসে বলতেছিলেন মনে তো চায় সাল লাগাইতে, কিন্তু কি করবো, জিম্মাদারি বহুত বড়। বলে কি জিম্মাদারি? বলে এক মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস বুখারী আমাকে পড়াইতে হয় আমার জিম্মায়। বলে ঠিক আছে, আপনি যে বছর বুখারী পড়ছেন ওই বছর কি আরো মানুষে পড়ছে না? বলে হ্যাঁ। তাদের সাথে কারোর সাথে পরিচয় আছে না যারা বুখারী পড়াইতে পারে? বলে হ্যাঁ, অনেক আছে। বলে একজন একটু খবর দেন না, তার সাথে একটু কথা বলেন। আমার এখান থেকে উঠে যে তার একজনের ফোন দিচ্ছে, ভাই আপনি যদি এই আগামী বছরটা আমার মাদ্রাসায় বুখারী পড়াই দিতেন তাহলে আমি সালটা লাগাই আসতাম। আপনি চলে যান, নিশ্চিন্তে চলে যান, আমি যেমন বুখারী পড়া দেবো ইনশাআল্লাহ। তারপর দিনে আসছে খুশি হয়ে যে মাওলানা আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আমি আপনার কথা মতো আমার এক দোস্ত তাকে ফোন দিছি, উনি রাজি হয়ে গেছেন। তবে যে রোজার পরে কয়েক মাস পরে যখন আসামে চলছিল, ওই মুফতি সাহেব ওইখানে গেছে, তো আমরাও গেছি। ওই মুফতি সাহেব তার বন্ধুকে নিয়ে আসছে, তার বন্ধু এসে বলতে হাতে উনি সাল লাগাইতেছে, আমি ওনার বুখারী পড়াইতেছি, ইনশাল্লাহ উনি আসবে, আমাদের মধ্যে কথা হয়ে গেছে, উনি যখন আসবে তখন আমি আমার সাল লাগানোর জন্য শুরু। এটা কখন হয়েছে? যখন নাকি মনে মধ্যে যদি একটা সুযোগ পাইতাম। আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলে দিচ্ছেন আমাদের সামনেও। এই মুহূর্তের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে সবকিছুর আলোচনা হয়েছে। দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের আলোচনা হয়েছে, আখিরাতের স্থায়ী জীবনের আলোচনা হয়েছে। যদি এটাকে আমরা যথেষ্ট মনে করি আর মনে করে যদি আমরা নিয়ত করি যে এখন থেকে আমরা এমন ভাবে মেহনত করবো যে পুরো বাংলাদেশের মধ্যে কোনো বেনামাজি না থাকে, করবো তো इंशाअल्लाह। आप मैंने आसाम के मुफ्ती साहब का सुनाया था, वो किस्सा तुम्हारे बांग्लादेश के मुफ्ती साहब का भी हो। एक साल इज्तिमा में वो मुफ्ती साहब तैयार हुए थे, फिर दूसरे साल जब आया कम ऐसा मेरा साल लग गया आपके नाम पर, मैंने आपके बयान पर मैंने साल लिखा है। इसलिए बिल्कुल कोई पीछे न रहे, हिम्मत करके आगे बढ़े। মানে বলেন যে আসামের যে মুফতি সাহেবের ঘটনা আপনাদের এখানে শোনাইলাম, এইরকম এক ঘটনা আপনাদের বাংলাদেশেও আছে। বাংলাদেশের মুফতি সাহেব সে আমার কাছে এরকম বলতেছিল, আমি তার সাথে দু চারটা কথা বললাম, সে সালের জন্য তৈরি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তার মাদ্রাসার বাংলাদেশ দেখাশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপরে বছর যখন ইস্তেমা আসছি তখন আমার সাথে দেখা করে বলতেছে, হবে আমার এক সাল পুরা হয়ে গেছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত, মূল কথা হলো যে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা, মনের মধ্যে বসানোর চেষ্টা করা। এই জন্য আমরা সকলেই হিম্মত করি ইনশাআল্লাহ আমরা সকলেই আল্লাহর রাস্তাতে বের হয়ে যাবো তো ইনশাআল্লাহ। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, একটা হলো আমরা সব জায়গায় প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে মেহনত করবো, কাজ করবো, যাতে করে বেনামাজি বেরোজগার মানুষ আমাদের দেশে মুসলমান না থাকে। আপনি রাত সে भी फरमाओ, दूसरों को भी हल्का में तैयार करो। আর একটা হলো যে আমরা কি করব, 4 মাস সময় নিয়ে আল্লাহর রাস্তাতে বের হয়ে যাব। ঘরে বাড়িতে থেকে যেটা করবো ওটা হলো নুসরত, আর ওটা হলো নুসরত আনসার বেরোনো করেন, আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে যাবে, এটা হলো হিজরত মুহাজির বেরোনো করেন। মুসলমান তো আগে দুইটাই ভাগ ছিল, আনসার এবং মুহাজির, তৃতীয় কোনো ভাগ ছিল না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা সকলেই যারা ফিরে যাবে বা কোনো ওজনের কারণে তারা এলাকাতে যে মেহনত করবে, আর সকলেই আমরা আল্লাহ রাস্তাতে যাবো। এই জন্য হিম্মত করে করে বলেন, নগদ 4 মাসের জন্য কে তৈরি আছি। প্রথমে নিজে তৈরি হয়ে যায়, দাঁড়াই, নাম লেখাই, তারপরে আরেকজনকে তৈরি করি। জি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করে। আরো দাঁড়ান, হিম্মত করেন, আরো দাঁড়ান ভাই, আরো দাঁড়ান, কেউ বাকি না থাকে। নগদ থেকে 4 মাস, এটা হলো বড় মুবারকের মাস, মুবারক মাস, শাবান মাস, রমজান মাস, শাওয়াল মাস, জিলহজ মাস। তো মেরে মহতারা মুবারক মাসের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 4 মাস করে হয়ে যায়। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাস থেকে দোয়া করতেন,
আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। হুজুর সাহেব দোয়া করতেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শাবান মাস পৌঁছে দিতে, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব। হ্যাঁ, মাইকে শোনানো কোনো জরুরি না, মাইকে শোনার কোনো জরুরি না। ওকে উনি লিখতেছেন, আমি দেখতেছি ওগুলিকে শুরুতেই জানান দেওয়ার একটা স্বভাব হয়ে গেছে তোমার মধ্যে, যে মানুষের তো শুনলো না, যে আমি তো দেখি না। জি ভাই, মাশাআল্লাহ, হিম্মত করেন। জাযাকুমুল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ, মাশাআল্লাহ। জায়গায় নাম जैसे अल्लाह के नबी ने शाबाश